من سب نبیًا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ علماء بیٹھے ہیں، کعب بن اشرف کے لیے رسول اللہ نے فرمایا من لکعب بن الاشرف، توجہ، حضور نے فرمایا من لکعب بن الاشرف فإنہ قد آذى اللہ ورسولہ، فرمایا کعب بن اشرف کی طرف کون جائے گا، اس نے اللہ رسول کو دکھ دیا، ایذا دیا۔ ان کے نزدیک وہ کیا کرتے تھا ڈاکٹر صاحب؟ حدیث پاک میں ہے فإنہ یحج النبی واصحابہ ویحرض علیہم کفار قریش فی شعرہ، وہ شعر بکواس کرتا تھا رسول اللہ کے خلاف بھی، صحابہ کے خلاف بھی، مشرکین مکہ کو شعر لکھ کر بھیجتا تھا کہ مدینہ پاک پر حملہ کر دو۔ حضور نے فرمایا فإنہ قد آذى اللہ ورسولہ۔ اب بتائیں حضور کے خاکے بنا کر سرکاری عمارتوں پر چلانے والے کو ایٹم بم نہیں مارنا چاہیے؟ تسی دعا کرو نا لبیک کی حکومت آگے سی تو پہلے دن ہی چھک دینا سی انہوں نے۔ آنی ہے انشاءاللہ، پریشان نہیں ہونا، یہ میرے رب کی خفیہ تدبیریں چلنی ہیں، آپ نے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا۔ ہمارا اتنا ہی کام ہے، ہم کھڑے ہو گئے، ہمارا اتنا ہی کام ہے، ہم کھڑے ہو گئے حضور کی عزت کے لیے۔ اور فرانسیسی صدر کو میں آج بھی کہہ رہا ہوں، جمعے پر بھی کہا، کراچی میں بھی کہا، آج نہیں تو کل تیری گردن اترنی ہے، اترنی ہے۔ اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں نا وہ بڑی توجہ سے سننی ہے۔ فقام محمد بن مسلمہ انا یا رسول اللہ، محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور یہ کام میں کروں گا۔ پھر عرض کی اتحب ان اقتلہ، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ قال نعم۔ رسول اللہ کی چاہت کیا ہے جی گستاخ رسول کے بارے میں؟ قتل کر دو، بس بات ختم۔ اب اس حالت کے اندر رحمت للعالمین کانفرنسیں کرانے سے بات نہیں بنے گی۔ ہم تمہیں عنوان بتاتے ہیں، محبوب رحمت للعالمین کا موقف گستاخان رسول کے بارے میں، یہ کانفرنس کراؤ۔ ہمیں بھی بلاؤ ساتھ، سرکاری درباری مولویوں کو بھی بلاؤ اور پیروں کو بھی بلاؤ، اور میرے جیسا ایک ویل چیئر والا بھی بناؤ، وہ حضور کی رحمت للعالمین پر جو مرضی گفتگو کرے، صرف 5 منٹ میں کروں گا۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے، وہ کس درجہ پہ توفیق فقیہان حرم۔ اقبال کہتا ہے کہ دین شعری میں غلاموں کے دین شعری میں غلاموں کے شیوخ اور پیر ہی آگے کر یہی لفظ کہے اقبال نے۔ اس نے کہا کہ جب غلاموں کے قوم غلام ہو جائے نا تو ان کے جو اور شیوخ اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں فقط ایک فلسفہ روبائی، وہ صرف لومڑی کی چلاکیاں کرتے ہیں۔ ہم بھی الحمدللہ عاشق رسول ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اقبال کہتا ہے لومڑیوں کی چلاکیوں سے، اقبال کہتا ہے ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم اللہ۔ اقبال کہتا ہے اگر در پردہ بندہ فرعون کی مدد کر رہا ہو، باطل قوتوں کی مدد کر رہا ہو اور اوپر لبادہ دینداری کا اڑا ہوا ہو، اقبال کہتا ہے وہ دیندار نہیں ہے، وہ تو امت کے حق میں وہ لعنت ہے ایسا شخص جو رسول اللہ کی عزت کے لیے بھی کھڑا نہ ہو سکتا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ حق بولنے والے علماء نہیں ہیں؟ یہ تو قیامت تک رہنے ہیں۔ ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، ہاں جو ان کا غلام ہے ہم اس کے غلام ہیں، اور جو وہاں 2 نمبری کر گیا تو ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں؟ تبت یدا ابی لہب یہ بھی نہیں پڑھی جا، یہ بھی بتاؤ نا کہ محبوب رحمت للعالمین پر جو قرآن نازل ہوا اس میں تبت یدا ابی لہب بھی ہے، یہ بھی بتاؤ۔ اور یہ بھی بتاؤ لئن لم ينتهِ المنافقون فی قلوبہم لئن لم ينتهِ المنافقون فی پڑھے بھائی، حافظ کدھر ہے؟
वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन वल-मुरजिफ़ूना फ़िल-मदीना, ये भी आयतें पढ़कर बताओ। और ये भी बताओ नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लाजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीलिही व हुवा आलमु बिल मुहतदीन फला तुति'ल मुकज़्ज़िबीन वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून वला तुति' कुल्ला हल्लाफिन महीन हम्माज़िन मश्शाइन बिनमीम खैरिन मुअतदिन असीम वकुल्लिन बाद ज़ालिका ज़नीम अन कान ज़ा मालिन व बनीन इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन सनसिमुहु अलल खुर्तूम। ये भी पढ़कर सुभान अल्लाह। ये बातें अब आपने करनी है। मैं जो उलमा स्टेज पर बैठे हैं ना, आप किसी को भी कुछ ना कहे, लेकिन रसूलुल्लाह की जंगें जरूर बयान फरमाएं, रसूलुल्लाह की जंगें जरूर बयान करें। नबीउल मलाहिम, लब्बैक वाले वैसे आप कॉन्फ्रेंसों का उन्वान ये भी रखे, नबीउल मलाहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कॉन्फ्रेंस हो। जंगों वाले नबी, जंगों वाले नबी, ये भी तो हुजूर का कमाल है ना। जंगों वाले नबी की बात करो, रसूलुल्लाह ने जंगें कैसी की है। और उक़बा इब्न अबी मुआयत जो था ना, जंगी कैदियों को कत्ल नहीं किया जाता, इसने वो आप जिसमें बच्चा पैदा होता है वो सफेद गिलाफ जानवरों के बच्चे जो पैदा होते हैं उसको आपके यहाँ क्या कहते हैं? मौलवी इसका तर्जमा ओजरी करते हैं, हालांकि ओजरी तो बकरे की नहीं उठाई जा सकती, तो हुजूर के कांधों के दरमियान उसने ओजरी रखी उक़बा इब्न मुआयत। और इमाम बुखारी ने कहा कि उम्मत का सबसे बड़ा बदबख्त खड़ा हुआ, अबू जाल के कहने पर उसने यहाँ हुजूर के ओजरी सजदे में रखी। हुजूर जब खड़े हुए तो आपने अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, या अल्लाह इन सब कुरैशियों को पकड़ ले। ये भी दुआ करो ना, ये भी महबूब रहमत लिल आलमीन ने हरम काबा में दुआए जलाल फरमाई, ये रहमत लिल आलमीन ही नहीं है। फिर हुजूर ने फरमाया या अल्लाह अबू जाल को पकड़ ले, उत्बा को पकड़ ले, शैबा को पकड़ ले, वलीद को पकड़ ले, उमय्या इब्न खल्फ को पकड़ ले, उक़बा इब्न अबी मुआयत को पकड़ ले, आमिर बिन मुगीरा को पकड़ ले। अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं हुजूर की इस दुआ का मैंने असर देखा, बदर वाले दिन इन सब को कुएं के अंदर डाला जा रहा है। ये रहमत लिल आलमीन ही नहीं है, ये भी बयान करो ना। इसको तो इमाम बुखारी किताबुल वुज़ू के अंदर लाया है, बुखारी शरीफ के अंदर। ये भी लाओ कि रसूलुल्लाह ने किस किस के बारे में फरमाया, इसको भी पकड़ लो, इसको भी पकड़ लो, इसको भी पकड़। और उक़बा इब्न अबी मुआयत जो था ना, जिसने वहां वो गद्दगी हुजूर के कांधों के दरमियान डाली थी, ये कैदी बन गया। रास्ते में जा रहा था ना तो रसूलुल्लाह जलाल में आ गए। हजरत आसिम को फरमाया इसको मेरे सामने कत्ल कर। और पता है उसने क्या कहा? मन लिस्सबील, मेरे बच्चों का क्या बनेगा? तो हुजूर ने फरमाया नार, तो मैं तेरे बच्चे जाएं जहन्नम में। ये भी रहमत लिल आलमीन में, हाँ तेरे बच्चे जहन्नम में जाए, फरमाया मेरे सामने इसको कत्ल। तो तुम रहमत लिल आलमीन का ये इन हालात में ये तुम सरकारी सतह पर कॉन्फ्रेंस करके ये बताना चाहते हो कि फ्रांस को माफी है, वो जो मर्जी करें, हमें खत लिखना चाहते हैं। और फिर आगे मैं जो बात करने लगा हूं उस पर मेरी बात का ये असल मैं बात करना चाहता हूं आपसे। जब मोहम्मद बिन मसलमा को हुजूर ने भेजा ना तो हुजूर साथ चले होंगे, साथ चले। और जब जन्नतुल बकी के करीब आए तो हुजूर ने फरमाया इम्दु अला बरकतिल्लाहि व औनिही, अपने गुस्ताख को मरवाने के लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह की बरकत और अल्लाह की मदद आपके साथ। सहाबा चले गए, उसको कत्ल कर दिया, उसका सर मोहम्मद बिन मसलमा ने ऐसे पकड़ा हुआ। सहरी के वक्त वापस आए तो फकब्बरू, उन्होंने अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद की जन्नतुल बकी के पास। फकब्बर रसूलुल्लाह, फिर रसूलुल्लाह ने भी अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद की। और सहाबा फिर यादून दौड़े, रसूलुल्लाह दरवाजे पर आ गए। तुम कहते हो कि जनाब वहां फ्रांस के अंदर जो मुसलमानों ने काम किया हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम तेरी करोड़ बार मजम्मत करते हैं, इन अल्फाज की मजम्मत करते हैं। रसूलुल्लाह ने जब देखा तो फरमाया अफलहल वुजूह, फरमाया ये तो कामयाब चेहरे आ रहे हैं। और जो रसूलुल्लाह का इंतकाम, हुजूर की जात का गुस्ताखों यानी हुजूर की वजह से किसी गुस्ताख से इंतकाम ले और बंदा उसकी मजम्मत कर दे तो उस पर करोड़ों बार लानत।
ہاں جی اس پر کروڑ بار لعنت. اور جو کہے کہ واہ جی واہ کمال ہو گئی، عبداللہ شیشان نے گردن اتار دی، ہم عبداللہ شیشان کے ساتھ کھڑے. سبحان اللہ بے شک. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. وہ جس کو عبداللہ شیشان کے عمل سے پریشانی ہے مجمع میں وہ ہاتھ نہ اٹھائے. وہ 17 18 19 سالہ جوان اس نے پکڑ کر کہا کہ محمد عربی کے غلام صدیوں بعد بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں. سلام مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پیلا سلام کاش